हाँ जी, सो आप स्टार्ट करते हैं। अपना अज का टॉपिक आ ब्रिटिश एंड इंडियन स्टेट्स। देखो मैं इत्थों हुण अगे अपनी मॉडर्न हिस्टरी में आप एक नवे टर्म ते लैके जावांगे। असीं हुण तक ये समझ लिया कि यूरोपीयंस किवें साडे देश च आए, तो ये भी समझ लिया आपां कि यूरोपीयंस चों सब तो वड्डी ताकत किहड़ी सीगी? ब्रिटिश। हाँ ये जरूर है कि फ्रेंच भी एक ताकत सीगी, बट फ्रेंच उन्नी तगड़ी ताकत नहीं सी जिन्नी ब्रिटिश तगड़ी ताकत सी। सो अज असीं सब तो पहलां ये देखांगे कि आखिर इंडिया दीयां वक्खरियां वक्खरियां स्टेटां दे नाल ब्रिटिश किवें लड़े। ब्रिटिश बड़ी स्ट्रैटेजिकली लड़े आ। सब तो पहलां उन्होंने बंगाल का गवर्नर हराया, फिर वो साउथ इंडिया च गए, उत्थे जाके उन्होंने मराठे हराए, नाल उन्होंने मैसूर का टीपू सुल्तान हराया। मैसूर तो थल्ले वो गए साउथ इंडिया च करनाटक के इलाके उत्थे एक तो उन्होंने हैदराबाद का निज़ाम हराया, तो एक उन्होंने थल्ले करनाटक का नवाब हराया। तो इसे समय उस जगह ते फ्रेंच भी सीगे नाल लगदे, उन्होंने फ्रेंच भी हराए। फिर वो थोड़ी जी उपर आके मराठियां नूं हराउंदे आ, ते मराठियां तो उपर आके बाद चों सिखां नूं हराउंदे आ। इस तरीके नाल 1750 तो लैके 1850 दे विच 100 सालां च वो पूरे भारत नूं किस तरीके नाल कैप्चर करदे आ, समझ आ गई। सो सब तो पहला मैं स्टोरी बंगाल तो शुरू करनी है, तो एंड मैं पंजाब ते करना आके। इस तरीके नाल भारत दे अंदर अंदर वालियां स्टेटां नूं अंग्रेज़ां ने अपने कब्जे च लिया। अगला चैप्टर आ ब्रिटिश एंड नेबरिंग स्टेट्स, कि अंग्रेज़ां ने गवांढी देशों नूं किवें कब्जे च लिया। अंग्रेज़ां ने किवें नेपाल कब्जे च लिया, किवें भूटान कब्जे च लिया, किवें बर्मा जिन्हों असीं अज म्यांमार कहने आ वो कब्जे च लिया, किवें अफगानिस्तान कब्जे च लिया। उस चैप्टर का नाम आ ब्रिटिश एंड नेबरिंग स्टेट्स। उस तो बाद फिर चौथा चैप्टर आऊगा जिहदे च मैं पढ़ाऊँगा कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल भारत च किवें दी करनोलॉजी च आए। पहला कौन आया, उन्हें भारत च किहड़े-किहड़े प्रशासनिक चेंज किए, दूसरे ने की किया, तीसरे ने की किया, चौथे ने की किया। फिर इन्हां सब दियां की बेवकूफियां सी कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जिहड़े गवर्नर जनरल भारत च अफसर बन के आए, उन्होंने लोगों को इन्ना दुखी करता कि लोगों ने 1857 च उन्हां दे खिलाफ विद्रोह करता, रिवोल्ट करता। 1857 के रिवोल्ट तो बाद जिहड़ी ब्रिटिश हुकूमत इंग्लैंड की सरकार बैक तो कंपनी नूं सपोर्ट करती सी, फिर सामने आके कंपनी तो इंडिया चों भजा दिंदी है, तो इंडिया डायरैक्टली कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश सरकार हो जाता है। ब्रिटिश हुकूमत भारत ते 1858 की 1 नवंबर नूं सीधा कब्जा कर लैंदी है, तो 90 साल भारत अंग्रेज़ सरकार का गुलाम रहिंदा है। उस तो पहला वाले 100 साल भारत तकरीबन 100 साल भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम रहा है। सो दोवां च बड़ा फर्क आ। फिर 100 साल का संघर्ष, वो 100 साल चो शुरू वाले 50 साल तो इंडिया नूं पता ही नहीं लग्या कि असीं गुलाम आ। बाद मगरले 50 साल इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल, फिर 47 तक का भारत का इतिहास। किड्डा सिंपल जिहा कॉन्सैप्ट आ कि सानूं पता लग गया कि असीं किवें पढ़ना है। आ जाओ सब तो पहला असीं गल करते हैं बंगाल की। मैं ये दस चुकिया कि ये उन्हां समयां की गल आ जदों मुगल हजे भारत चों खत्म हो रहे सी। औरंगजेब का समा अखीर च सी 1690 तो बाद बंगाल का गवर्नर दिल्ली के मुगल एंपरर औरंगजेब नूं अखां कढ रहा सी। मुर्शिद कुली खान उहदा नाम सी, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिकलेयर कर रहा सी। औरंगजेब के मरण तो बाद बहादुर शाह 1707 तो लैके 12 तक, तो 1 साल जहानद शाह कुछ कर नहीं सकिया। फारूक सियार भी बहुता कुछ कर नहीं सकिया, तो एडा बेवकूफ राजा रहा कि उन्हें चक के बंगाल दे विच पूरा तगड़ा फरमान जारी करता ईस्ट इंडिया कंपनी नूं कि तुसीं इत्थे दस्तक भी लै सकदे हो, सिक्के भी इशू कर सकदे हो। स्टोरी पता ना सारी, आ जाओ हुण लाइन च। बंगाल जिहड़ा सीगा वो मन्निया जाता कि उस टाइम का सब तो रिचेस्ट स्टेट सी, ठीक आ, पूरे भारत च। अज दा बंगलादेश, अज दा बिहार ते अज दा उड़ीसा। सो ब्रिटिश भी इहदे ते पूरी अख रखदे सी। 1691 जिस बंदे नूं औरंगजेब ने उत्थे वफादार होने के नाते मुर्शिद कुली खान नूं गवर्नर ला के भेजिया होवे, ते 1700 चो औरंगजेब नूं ही कह दे कि भाई मैं बंगाल जिहड़ा है वो इंडिपेंडेंट होकर लड़ना है, तो वो रहना रखना है, मीनस कि ये किड्डी क सियाणी गल आ। खैर मुर्शिद कुली खान जिहड़ा सी वो भी वेट कर रहा सी कि औरंगजेब नाल मैं भी ना पंगा लवां, तो औरंगजेब भी उहदे नाल पंगा लैके कोई बहुता खुश नहीं सीगा। बट एक दूजे नाल हुण बनदी नहीं सी इन्हां दी। तां मुर्शिद कुली खान जिहड़ा सीगा वो 1700 दे विच मुर्शिद कुली खान उत्थों का नवाब बनता है, ठीक है, उत्थों का दीवान बनता है। उस तो पहला उत्थे ही सूबेदार सी, दीवान बन गया। फिर उस तो बाद औरंगजेब की मौत तो बाद इंडरैक्टली 1717
1717 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਵਾਬ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ 1727 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਜਾਉਦੀਨ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 1739 ਤੱਕ ਨਵਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 1739 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ 1 ਸਾਲ। ਬਹੁਤਾ ਵੀਕ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ, ਬਹੁਤਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅਲੀਵਰਦੀ ਖਾਨ। ਅਲੀਵਰਦੀ ਖਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 1740 ਤੋਂ 1756 ਤੱਕ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ PSSB ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਜਿਨਨੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਤਾ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਨ, ਠੀਕ ਆ। ਬਣਾਇਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ 1717 'ਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਾਰੂਕਸਿਆਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਨ ਨੇ 1717 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। 1727 ਤੱਕ ਉਹ ਨਵਾਬ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਨਵਾਬ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਫਾਈਨਲੀ ਬਣਿਆ 1740 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1756 ਤੱਕ ਅਲੀਵਰਦੀ ਖਾਨ। ਅਲੀਵਰਦੀ ਖਾਨ ਦੀ 1756 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1756 'ਚ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵਸਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ 1700 'ਚ, ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਕਿਸ਼ਨ ਨਗਰ, ਚੰਦਨ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਨਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਡੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਚੰਸੂਰਾ, ਯਾਦ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਲੈਕਚਰ, ਚੰਸੂਰਾ 'ਚ ਡੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਲੱਤ ਅੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚੰਦਨ ਨਗਰ ਫਰੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੱਤ ਅੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ। 1756 ਦੇ ਵਿੱਚ 1756 'ਚ ਨਵਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਅਲੀਵਰਦੀ ਖਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਮਰੇ ਸੀ 20 25 30 ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਐਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਆ, ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਆ ਬਾਗੀਰਥੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਪਲਾਸੀ। ਪਲਾਸੀ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਨਾ, ਪਲਾਸੀ ਟੂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਪਲਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਲਾਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦੀ। ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਪੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਗਤ ਸੇਠ ਵਰਗੇ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਲੜਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੈਨਿਕ ਲੈ ਕੇ, ਸੈਨਿਕ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਧਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਅੱਧਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਜਗਤ ਸੇਠ ਲਾਲਚ ਦੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਾਲਚ ਕੀ ਸੀ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਕਲਾਈਵ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਨਵਾਬ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆ। ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਆਜੋ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਨਾ ਅਲੀਵਰਦੀ ਖਾਨ, ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ
ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ। 1756 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 1756 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗੇਮ ਪਲਟਦੀ ਆ। ਅਲੀਵਰਦੀ ਖਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੇਮ ਪਲਟਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਮੈਪ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਆ ਬੰਗਾਲ ਆ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਸੂਰ। ਇਹ ਮੈਪ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਗਾਲ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਹਾਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 1756 ਚ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਆ? ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੈਂਟ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪੱਕਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਜ਼ਾਈਲਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਨਾਹ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧੂਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਟ੍ਰੈਜਡੀ, ਠੀਕ ਆ। ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਦੇ ਸੈਨਿਕ 146 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅਲੀਨਗਰ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਵਰੀ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਲੀਨਗਰ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਲੀਵਰਦੀ ਖਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਗੜੇ ਫਰਮਾਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਦਸਤਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ, ਦਸਤਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਲਿਆ, ਸਿੱਕੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਲੀਨਗਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 'ਚ ਨਵਾਬ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਫਾਇਦੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਊਂਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਲੀਨਗਰ ਦਾ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵੀ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣਵਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਲ ਆ 1757। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਨਾ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਿਜੀ ਸੀਗੇ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ ਲੜਨ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਚੱਲਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚੋਂ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਅੱਧ 'ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਟਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਪਲੱਸ ਅਲੀਨਗਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਲਾਈਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਪੱਟਦਾ ਏ। ਕਿਹਦੇ? ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ? ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਉਹਦਾ ਨਵਾਬ, ਰਾਏ ਦੁਰਲਭ, ਜਗਤ ਸੇਠ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਪੈਸੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਸੀਗਾ ਓਮੀ ਚੰਦ। ਮੇਨ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਇੱਕ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ, ਇੱਕ ਜਗਤ ਸੇਠ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਓ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ।
बस जदों 23 जून 1757 ਨੂੰ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਗੀਰਥੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਇਹ ਬਾਗੀਰਥੀ ਨਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਲਾ? ਬਾਗੀਰਥੀ ਨਦੀ ਆ ਹੁਗਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਹੁਗਲੀ ਕਿਹਦੀ ਨਦੀ ਆ? ਹੁਗਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਬਾਗੀਰਥੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਔਨ ਦੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਰਿਵਰ ਬਾਗੀਰਥੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਆ। ਸੋ ਸਿਰਾਜੁਦੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲॉर्ड ਕਲਾਈਵ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਭਲਾ? 1757 ਚ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਨੂੰ। ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਤਾਜ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਆ ਦੇਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਅਧਿਕ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਂਗਾ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਦੇਂਗਾ। ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ 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 ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਸੀਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ 24 ਪਰਗਨਾ। ਉਹ 24 ਪਰਗਨਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਟੈਕਸ ਸਾਰਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਵਾਬ ਹੀ ਹਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਡੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਚਨਸੂਰਾ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਨਗਰ 'ਚ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਪੈਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਡੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਡੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਡੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ 1759 ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਜਸਟ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ? 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਨਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਕੌਣ ਭਲਾ? ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਾਰ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਆ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ, ਠੀਕ ਆ। ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਚ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਚਨਸੂਰਾ। ਚਨਸੂਰਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਟਿਪੀਕਲੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਦਾਰਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਦਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਨਸੂਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਹੁਗਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਲਾਸੀ, ਚਨਸੂਰਾ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਚਨਸੂਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਔਖੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਔਖੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 5 ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 5 ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਆ। 5 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਏ ਆ, 3 ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 3-4 ਹੋਰ, 5 ਤੋਂ 6 ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਈਅਰ ਬਾਏ ਈਅਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕੇ ਚਨਸੂਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚਨਸੂਆ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਹੁਗਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਬੇਦਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਡੱਚ ਤੇ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਮੀਰ ਕਾਸਮ। ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਸ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਵੱਢੋਗੇ, ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਨਸੂਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਵਾਬ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ? ਬੈਟਲ ਆਫ ਬੇਦਾਰਾ ਜਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਨਸੂਆ। ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਆਹ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ। ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੋ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ, ਬਟ ਉਹ ਲਿਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ।
कई बारी पता की हुंदा यार कि जिवें सपोज करो आपां कई बारी कह दिंदे आ कि ना जिवें ना एक बारी इंडिया का कोई मैच सीगा, क्रिकेट का टूरनामेंट चल रहा सीगा, इंडिया के सामने ना इहो जिहियां परिस्थितियां पैदा हो गई कि इंडिया अपने दा सारे मैच हार गया तो दूजियां दो टीमां दा मैच सीगा, एक टीम तो उन्हां तो हारी, उन्हां टीमां चों इंडिया तो बड़ी पिछे सी, दूजी टीम उन्हां चों इंडिया तो थोड़ी जी अगे सी। पर उस टूरनामेंट दे विच जे वो टीम जिहड़ी इस टाइम इंडिया तो थोड़ी जी अगे सी, जे वो दूजी टीम नूं लास्ट मैच सीगा जे वो हरा दिंदी तो वो सैमीफाइनल च पहुँच जाती। पर जे दूजी टीम तो हार जाती, दूजी टीम तो बहुत पिछे सीगी, पर जे वो दूजी टीम उस वड्डी टीम नूं वधिया टीम नूं हरा दिंदी, उन आप तो मैच टूरनामेंट चों बाहर सीगी ते दूजी टीम नूं भी इंडिया तो पिछे कर दिंदी नंबरां च, तो इंडिया सैमीफाइनल च एंट्री कर सकदा सी। इट मीनस इंडिया एक अजिही परिस्थिति च सीगी जिथे इंडिया ने सैमीफाइनल च जाना है, वो अपनी खेड ते निर्भर नहीं सी करदा, वो दूजे दो टीमां दी खेड ते निर्भर कर रहा सी कि उन्हां चों किहड़ा जितूगा तो इंडिया फाइनल च जाऊगा कि नहीं जाऊगा जां सैमीफाइनल च। एवें दी कुछ परिस्थितियां सीगियां। बंगाल के नेड़े तेड़े भी वो लड़ाई नहीं हुई तो ना ही बंगाल का कोई प्लेयर उस लड़ाई च शामिल सी, पर फिर भी लड़ाई कुछ अजिही हुई, कुछ अजिही हुई कि उस लड़ाई का नतीजा जिहड़ा सीगा उन्हें बंगाल नूं पूरा प्रभावित करिया। किवें? बंगाल इत्थे आ बंगाल आ दिल्ली आ, इत्थों अफगानिस्तान तो एक हमलावर 1761 दे विच भारत आया, नाम सी अहमद शाह अब्दाली। की नाम सीगा? अहमद शाह अब्दाली। भारत आया 1761 च, उन्होंने तो कोई चक्कर नहीं ना कि इंडिया च ठीक है। अहमद शाह अब्दाली भारत आया हमला करन 1761 1761 च। उस टाइम दिल्ली का राजा सी शाह आलम। कौन सीगा? शाह आलम। मलक फारूक सियार, मुहम्मद शाह रंगीला वर्गे पुराने राजे मर गए तो दिल्ली का राजा कौन सीगा? शाह आलम। ये नहीं सी हुण गलबात कि दिल्ली का राजा एडा ताकतवर सी कि बंगाल के राजे नूं बंगाल के गवर्नर नूं कहूगा कि तू मेरा हुक्म मन। शाह आलम के वेले दिल्ली का राज भाग 1760 च एडा ताकतवर नहीं सी रहा। दिल्ली का राजा बस दिल्ली के नेड़े तेड़े हवा करन जोगा रह गया सी। शाह आलम ते जदों हमला हुंदा है, जदों शाह आलम ते हमला हुंदा है, ठीक है, तो इत्थे राज सीगा मराठियां दा। आ किहदा राज आ सारा? मराठियां दा। मराठे हिंदू आ। मराठियां ने 1740 च ही, मराठे इन्ने कॉन्फिडेंट, मराठे भारत दे विच मुगलों के खत्म होने तो बाद दूजी सब तो वड्डी ताकत सीगी। दिस भी रहा मैप ते, जे मुगल खत्म हो जाते तो भारत च दूजे नंबर ते किहड़े आ जिहड़े पूरे भारत ते राज करते? मराठे। गिणती च भी बहुत ज़्यादा सी ते ताकतवरी भी बहुत सी। पर क्यों मुगलों तो सीधा बाद मराठियां का नंबर ना लग के सीधा किन्ना दा नंबर लग गया? अंग्रेज़ों का। एक बाहरली ताकत का कोई कारण तो होऊगा। होया कि मराठियां ने पहले ही मुगलों नाल एक समझौता कर रखिया सीगा कि जे तुहाडे ते कदे भी कोई बाहरों हमला होया ना तो तुहानूं असीं बचावांगे। गल क्लीयर आ? ये मराठियां ने प्रॉमिस कर रखिया सीगा। बाजीराव ने, बाजीराव बड़ा तगड़ा राजा सीगा मराठियां दा। 1740 चूड़ी के गेड़ च आप मर गया तो वह मुंडा सी बाजीराव दा एक, ठीक है, जिहड़ा वह मुंडा सी जां उहदे परिवार के अगले जी सी जिहड़े बालाजी बाजीराव वर्गे, वो एडे ताकतवर थोड़ा सी। 1761 1761 दे विच अहमद शाह अब्दाली दिल्ली हमला करन आउंदा है ते अहमद शाह अब्दाली के हमले तो बचन वास्ते शाह आलम दिल्ली का मुगल एंपरर किनू कहता है कि बचाओ मैनू मराठियां नूं, बालाजी बाजीराव अपनी सेना लैके जाता है। पर उस टाइम दिल्ली के नेड़े के जिहड़े छोटे मोटे राजे सीगे वो शाह आलम के रवैये तो बहुते खुश नहीं सीगे। उन्हां सब ने फिर किहदा साथ दिता? उहदा अहमद शाह अब्दाली का। मराठियां की ताकतवर सेना भी अहमद शाह अब्दाली नूं इस करके नहीं हरा सकी क्योंकि नेड़े तेड़े के राजे जिहड़े सीगे वो शाह आलम के मुकाबले च गदार हो गए। सो इस तरीके नाल भारत दे विच शाह आलम जिहड़ा सीगा ओहदा मुगलों का फाइनल झटका मुगलों नूं किहड़ी लड़ाई तो बाद लग्या? पानीपत की तीसरी लड़ाई तो बाद। पानीपत की इतिहास किनवीं लड़ाई आ? तीजी लड़ाई आ। पहलियां दो लड़ाइयां तो मडीवल हिस्टरी च हो जांदियां हैं, पर यह तीसरी लड़ाई आ पानीपत की जिहड़ी कि 1761 1761 च लड़ी गई। इस लड़ाई च
हारिया कौन? मुगल शाह आलम। ठीक है, सब तो वध नुकसान किन्ना दा होया? मराठियां दा, जिन्हां ने दूजे नंबर ते आउणा सी ते पहले नंबर ते आउण वास्ते छाए सीगे, बिना वजह तो हार गए। सब तो वध नुकसान किन्ना दा होया? मराठियां दा। ते सब तो वध फायदा किन्ना दा होया? अंग्रेज़ों का। ना तिन्ना च, ना 13 च, ना पलेरां च, ना स्पेरां च, ना वो लड़न वालियां च इधर ते ना लड़न वालियां च उधर। सब तो वध फायदा लुट गए। इस लड़ाई नूं वो बंगाल बैठे ऑबजर्व कर रहे सीगे कि जे मराठे जित गए तो असीं चल जाएंगे, क्योंकि फिर वो सानूं छड्डदे नहीं बाद च, ते जे मराठे हार गए फिर वो खत्म आ। फिर उस तो बाद असीं बड़े आराम नाल पूरे दे पूरे भारत ते हौली हौली अपना कब्जा करन दा प्रोसैस जारी रखांगे। आ गल समझ आ गई? इस लड़ाई च किते अंग्रेज़ जां बंगाल दा जिक्र होया नहीं, पर यह लड़ाई फिर भी विच दसनी बहुत जरूरी सीगी। पानीपत की तीजी लड़ाई। इस लड़ाई तो बाद शाह आलम दिल्ली का मुगल एंपरर कमज़ोर हो गया। शाह आलम का गवांढी सी रोहीलखंड यूपी च, उत्थों के नवाब ने भी किहदा साथ दिता सीगा? अहमद शाह अब्दाली का। शाह आलम का एक गवांढी सी अवध, दिल्ली का एक गवांढी है अवध। तुसीं कहोगे ये अवध की है? अज दा लखनऊ ते इलाहाबाद अवध हुंदा है। उत्थों का जिहड़ा नवाब सी वो भी नलैक ने किहदा साथ दिता सीगा? अहमद शाह अब्दाली का। तो शाह आलम नूं करता कमज़ोर। बाद च उन्होंने पता लग्या कि मेरे को गलती हुई है। 2 साल बाद ही रियलाइज़ करता फिरे कि यार आपां मिल के लड़ते तो गल होर हुंदी। कहता मैं तो लड़िया ही सी, तू ही उधर छाल मारी है। तो शाह आलम ते सिराजुद्दौला इत्थों का अवध का नवाब, ये दोवें जाने जिहड़े आ, इन्हां दोवां नूं हुण पता लग गया कि सानूं दोवां नूं मिल के दुश्मन नाल खात्मा करना है। इन्हां ने अपने नाल एक तीसरा बंदा होर ला लिया, नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल के नवाब ने दे जे पीढ़ियां की गल करिए, बजुर्गों की गल करिए बंगाल के नवाब दे, उन्हां दे बजुर्गों ने किसी टाइम दिल्ली के मुगल शासक नूं अखां कड्ढियां सी कि बई असीं आज़ाद होना है। फिर हो भी गए बाद च, पर अज वेला अखां कड्ढण दा नहीं, अज वेला मिल के लड़न दा है, क्योंकि तुहाडा दुश्मन बहुत ताकतवर आ। इस टाइम दुश्मन कौन आ सब तो वड्डा? ब्रिटिश। अज वो बंगाल च, कल लखनऊ नहीं आ सकते तो परसों दिल्ली नहीं जा सकते, क्यों ना तिन्ने मिल के अंग्रेज़ों नूं अखां कढ़ देण अज। सो शाह आलम जिहड़ा इस टाइम दिल्ली का राजा है, तो अवध का उस टाइम का राजा नाम किसी पुराने राजे नाल रिजेंबल जिहा करदा लगूगा, मिलदा जुलदा जिहा लगूगा, पर भुलेखा ना पाओ, नाम सुजाउद्दौला। की नाम? सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला ते पलासी का बंगाल का नवाब सी जिहड़ा मर गया सी, ये नाम की आ? सुजाउद्दौला। ये कित्थों का नवाब आ? अवध का नवाब। ते दिल्ली उत्थों का नवाब कौन आ? अपना बंगाल का मीर कासम। भुल तो नहीं गए? 56 च कौन सीगा? सिराजुद्दौला। फिर कौन बनया? मीर जाफर। तो 59 च कौन बनया? मीर कासम। किन्ना ने बनाया सी? अंग्रेज़ों ने। हुण इनू भी लगन लग पिया कि अंग्रेज़ माड़े आ। हुण बक्सर की लड़ाई अज दे बिहार ते बंगाल के बॉर्डर ते आ बक्सर। बक्सर अज बिहार जिले बिहार स्टेट च, पर उदों बंगाल का इलाका सी बक्सर। बक्सर दे विच लड़ाई होगी हुण, एक बहुत खतरनाक लड़ाई। बक्सर की वो लड़ाई होगी, एक पासे 3 भारतीय सैनिक हो, 3 भारतीय सेनावां होणगियां। किहड़ियां किहड़ियां? बंगाल जमा अवध ते जमा दिल्ली। दिल्ली तो लैके आ रो जी, आ रही दिल्ली, आ रहा अवध, आ रहा बंगाल। दिल्ली अवध बंगाल पूरे दे पूरे मिल के किहदे खिलाफ लड़नगे? अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो अंग्रेज़ों का जरनैल कौन? क्लाइव। टैलेंट का पहला नाम, पूरा खतरनाक बंदा सीगा। उन्हें अपना आर्मी जरनैल भेजिया मुरनो हैक्टर लड़न वास्ते। किनू भेजिया? मुरनो हैक्टर नूं। ते ये इतिहास की लड़ाई किहड़े नाम नाल जानी जाती है? बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर की लड़ाई हुई पता कदों आ? बक्सर की लड़ाई हुई आ 22 अक्तूबर 1764। 22 अक्तूबर 1764। 22 अक्तूबर 1764 ਨੂੰ ਇਹ बक्सर की खतरनाक लड़ाई होंदी है। इस लड़ाई च कौन जितदा है? मुरनो हैक्टर कह लो, क्लाइव कह लो, अंग्रेज़ कह लो। तो हारदा कौन? 3 टैलेंट हारदे इंडिया के। एक दिल्ली का राजा शाह आलम, एक बंगाल का राजा मीर कासम, तो एक विचले अवध का राजा कौन? सुजाउद्दौला। तिन्ने हार जाते हैं। तो अंग्रेज़ जदों जितते हैं तो ये हारते हैं 1765 च। फिर अंग्रेज़ इन्हां तिन्नां दे नाल एक समझौता करते हैं, सॉरी फील कराने वाला, इंग्लिश में आप की कहने ट्रीटी। पता ना समझौते को की कहा जाता है? ट्रीटी। तो पेपर चाहता होंगे कि बक्सर की लड़ाई तो बाद कि ट्रीटी हुई है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कि ट्रीटी हुई है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि होंगी है। इस संधि च अंग्रेज़ तिन्नां नूं कास जोगा नहीं छड्डदे, मतलब तिन्नां दा नुकसान करते पूरा। जे मैं पटवारी के पेपर च आया जीके का पहला सवाल पूछा कि भारत च किहड़ी वो लड़ाई है, भारत चों किहड़ी लड़ाई है जिन्हें अंग्रेज़ों की भारत सुपरमेसी, सुपरमेसी समझ गए ना?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੰਸੂਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਲਾਸੀ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। PSSS ਵੀ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਸੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਆ? ਸਾਰੀ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਵੀ ਆ। ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਚੱਲਦੇ। ਪਰ ਬਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਦਾ? ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਉਹ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, 4 ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੋਲਜੀ 'ਚ ਲਾਉਣਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਟਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਯਾਰ 23 ਜੁਲਾਈ 1757 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਸਰਾਜੂਦੌਲਾ ਵਰਸਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਸਰਾਜੂਦੌਲਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। 1759 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਚੰਸੂਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਰਸਿਸ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕਾਸਿਮ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। 1761 ਹੋਈ ਆ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਵਰਸਿਸ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਲੜੇ ਮਰਾਠੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਗਏ। 1764 ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 1764। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਲੱਸ ਸੁਜਾਊਦੌਲਾ ਅਵਧ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਲੱਸ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਰਸਿਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਰਨੈਲ ਕਲਾਈਵ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਮੁਰਨੋਹਕਟਰ। ਜਿੱਤੇ ਕੌਣ? ਅੰਗਰੇਜ਼। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਟਰੀਟੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ। ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ 1700 ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। 22 ਅਕਤੂਬਰ 1764 ਨੂੰ ਬਕਸਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚੱਕ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਕਰ ਲਾ, ਪੈਕ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾ। ਠੀਕ ਆ। ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ? ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਐਡੇ ਬਸ਼ਰਮਾ। 1764 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਿਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੂੰ। ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਟਰੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਏ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੌਲਾ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਾਜੂਦੌਲਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਸੁਜਾਊਦੌਲਾ। ਸਰਾਜੂਦੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਜਾਊਦੌਲਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ? ਅਵਧ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਡਲ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਟਰੀਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ ਅਵਧ ਤੇ ਸੁਜਾਊਦੌਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੇ ਕਾਰਾ ਹੈ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੇ ਕਾਰਾ ਤੇਰੇ ਆ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ? ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਵਾਤਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮੀਨਸ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਕਾਰਾ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦਵਾਤਾ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦਵਾਤਾ। ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਮੀਨਸ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਜਾਊਦੌਲਾ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਤਾਂ ਤੇ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਤਾ? ਦਿੱਲੀ।
ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਬਹੁਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ 1783 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਾ ਲਾ ਹੀ ਆਏ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੜਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ 1783 1783 'ਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮੋਰਚਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੇ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, 30,000 ਦੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਟ ਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 1783 1783 'ਚ 30,000 ਸਿੰਘ ਤਿੰਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਗਏ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਜਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਰਕੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਬੂਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਉਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤਾਜ ਪੋਸ਼ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਡਰ ਕੇ ਜਾਂ ਖੌਫ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1764 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਛਡਵਾਤੀ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਚੱਲ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਪ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੱਚ ਆ। ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਭਲਾ? ਕਲਾਈਵ। ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੋਊਗਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ। ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ? ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1765 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਸਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਡਲ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਲਈ ਕਿੰਨੇ? ਕਲਾਈਵ ਨੇ। 1765 'ਚ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਤੀ ਬਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੰਜੇ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਖੋਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਤਗੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਈ 1772 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾਈਵ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਲਾਈਵ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਕਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਅਵਧ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਅਵਧ 2 ਰਾਜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਨਾ ਕਲਾਈਵ ਦਾ 1765 'ਚ, ਉਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਉਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੋਹਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੀਵਾਨੀ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੀਵਾਨੀ ਹੱਕ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮਤ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜਾ
पर तेरे कोल पैसे नहीं, पैसे इकट्ठे करन दा कोई हक नहीं। मीनस मैनू निज़ामत नहीं है, मेरे कोल निज़ामत आ, मेरे कोल की नहीं हैगी भला, दीवानी नहीं हैगी, मेरे कोल फाइनांसिस नहीं हैगे, बस मैं एडमिनिस्ट्रेशन करना है। अंग्रेज़ों ने की किया, अंग्रेज़ों ने बड़ी चलाकी की, कहते जिहड़ा बंगाल का रबड़ स्टैंप बिठाया सी मीर जाफर, उन्होंने कहते तेनों दिती निज़ामत, तेनों की दिती असी निज़ामत, असी अपने कोल की रखांगे, दीवानी की रखांगे, टैक्स इकट्ठे करनगे अंग्रेज ते राज चलाएगा तू। वो कहेगा राज चलाउण लई भी तो पैसा चाहिए, कहते जिन्ना चाहिए होगा असीं तैनूं दे दिया करांगे, पर तू आप नहीं पैसे इकट्ठे कर सकदा। इनू कहा गया ड्यूल सिस्टम। तो एक गल होर, अच्छा कहना यदा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के मामले तो मेरे कोई इंटरफेरेंस नहीं करोगे, कहते वो भी करांगे, ये थले एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाएगा तू, तेरा नाम ही होगा एडमिनिस्ट्रेशन भी, ये थले एक डिप्टी निज़ाम होगा, वो साडा ही बंदा होगा, ठीक है। पूरे बंगाल का डिप्टी निज़ाम साडा ही बंदा होगा। कहते दीवान क्लाइव कहता मैं खुद भारत का दीवान होऊंगा, बंगाल का दीवान समझ गए, फाइनांस मिनिस्टर बंगाल का दीवान भी कहता मैं होऊंगा, पर कहते तेनों तो भारत च टैक्स नहीं इकट्ठा करना आता, कहता कोई चक्कर नहीं, वो वास्ते मैं 2 डिप्टी दीवान ला लूँगा, वो इंडिया ला लूँगा, 2 डिप्टी दीवान, क्लाइव दीवान मतलब पैसे इकट्ठे करने की अथॉरिटी, वो थले 2 डिप्टी दीवान ਜਿਹੜੇ कि एक बंगाल के इलाके चों ते एक बिहार के इलाके चों पैसे इकट्ठे करके आउणगे। राजे नूं कहता तूं निज़ाम के थले डिप्टी निज़ाम भी अंग्रेज़ों का अपॉइंट किया गया, एक जिवें आपां कह दईए पपेट कठपुतली। सो ये सी ड्यूल सिस्टम का मतलब आ निज़ामत तेरे कोल, दीवानी साडे कोल, कि एक चीज़ तेरे कोल, एक साडे कोल, तेरे कोल सिर्फ रिस्पोंसिबिलिटी, साडे कोल सिर्फ ऐश-प्रस्ती। ये सिस्टम नूं ड्यूल सिस्टम कहा। पैसा क्लाइव ने बहुत इकट्ठा किया, पेपर च आउंदा हुंदा कि जदों क्लाइव ने ड्यूल सिस्टम शुरू किया ना बक्सर की लड़ाई तो बाद, तो किहड़े बंदे नूं की अपॉइंट किया, याद रखियो क्लाइव खुद की बनिया दीवान, उन्हें अपने थले 2 इंडियन बंदे डिप्टी दीवान लाए, पेपर च आउंदा हुंदा मुहम्मद रेज़ा खान लाया बंगाल का निज़ाम, बंगाल का डिप्टी दीवान, ते राजा सिताब रॉय लाया बिहार का। जिहड़ा मैं बंगाल कहना ना, बंगाल च 2 इलाके अज भी, ਜਿਹੜੇ बंगाल ਜਿਹੜਾ उस टाइम का बंगाल सी ਉਹਦਾ एक इलाका अज का बंगाल प्लस बांग्लादेश, एक आ बिहार प्लस उड़ीसा। इत्थों का डिप्टी दीवान होर लाया, इत्थों का लाया सिताब रॉय, इत्थों का किनू लाया मुहम्मद राजा नूं। मतलब उन्हें पूरे बंगाल दे विच 2 डिप्टी दीवान ला के आप उन्होंने उपर की बन गया दीवान, ते राजे नूं कहता तू निज़ाम, तेरी निज़ामत, तेरा एडमिनिस्ट्रेशन तेरा, कहता वो तो मैं अपने आप ही कराया करूँगा, कहता वो भी नहीं तू अपने आप कर सकता, तेरे थले एक डिप्टी निज़ाम होऊगा, वो भी साडा बंदा होऊगा, कहता वो कौन आ, कहता मैं इन्हां दोवां डिप्टी दीवानां चों एक नूं एडिशनल चार्ज दे दूँगा डिप्टी निज़ाम का भी। इन्हां दोवां दे विच्चों एक सी जिहड़ा मुहम्मद रेज़ा, उन्होंने डिप्टी दीवान दे नाल नाल डिप्टी निज़ाम भी लाता, उन्होंने एडिशनल चार्ज देता। वो सीगा देखो बंगाल के 2 हिस्से आ, एक पूरा बंगाली इलाका, एक बिहारी इलाका। जिहड़ा बंगाली इलाका सी उत्थों का डिप्टी दीवान किनू लाया मुहम्मद रैज़ा नूं, ते जिहड़ा बिहारी इलाका है उत्थों का डिप्टी दीवान पैसे इकट्ठे करने की जिम्मेवारी किनू दित्ती, दूसरे बंदे नूं दित्ती सिताब रॉय नूं। ते ओवरऑल पूरे बंगाल का डिप्टी निज़ाम इन्हां दोवां चों एक नूं ही लाता, पूरे नवाब पूरे बंगाल का डिप्टी निज़ाम वो किनू लाया मुहम्मद रेज़ा नूं। असल दे विच ये तां असली काम करने वाले तां डिप्टी बंदे सीगे, उपर 2 नाम दे बंदे, राजा निज़ाम, क्लाइव खुद की भला दीवान। ਇਹਦਾ मतलब बंगाल का सिस्टम किवें दा रहा, पैसे इकट्ठे करूगी कंपनी के बिहाफ ते कौन क्लाइव, ते एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाऊगा, निज़ाम, वो जिहड़ा नवाब सी उत्थों का, जिन्हों निज़ामत देती है, नवाब कौन सी जाफर, ते जाफर तो 1 साल बाद उसका मुंडा हथ खड़े कर गए सी। असल च इस तरीके च बड़ी करप्शन हुई, पैसा तुसी इकट्ठा करना, एडमिनिस्ट्रेशन तुसी चलाउणा नहीं। क्लाइव ने कंपनी नूं भी पैसा नहीं जमा कराया, आप ही पैसा खाई गया। तो इस गल का भेद उदों खुलिया जदों क्लाइव की जगह ते अगला गवर्नर बना के भेजिया 1772 दे विच वारन हास्टिंग। कौन बना के भेजिया, जदों वारन हास्टिंग नूं अगले साल ਜਦੋਂ ਵਾਰਨ ਹਾਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 72 ਚ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫੁੱਲਿਆ ਕਿ 64 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 72 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਵ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ ਠਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। 65 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 72 ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਕਿ ਬਈ ਕੰਪਨੀ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਊਗੀ, ਕੰਮ ਦਊਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਨ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਰਨ ਹਾਸਟਿੰਗ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆ? ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਆਫ 1773। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਬਸ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵਾਰਨ ਹਾਸਟਿੰਗ ਅਗਲਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਖਤਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੈਸੂਰ ਅੱਡ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅੱਡ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਰਾਠੇ ਅੱਡ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅੱਡ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅੱਡ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ।